എക്സ്റേ എടുക്കാം കേട്ടോ, ഡോക്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നോർമലി ഹാർട്ട് കാണേണ്ടതാണ്, അതൊന്നുമില്ല, ഫുള്ള് കെട്ടിക്കിടക്കുക, വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുക. ഇപ്പോൾ കിട്ടില്ല ലൊക്കേഷൻ എത്തി കേട്ടോ. 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് 903 രൂപ ഏണിങ്സ്. ഹായ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പം ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ 6 മണി തൊട്ട് 11 മണി കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ 5 മണിക്ക് ഇറങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയാതെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ ഡിന്നർ പീക്കിലാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ സമയം കളയാതെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും 1 മണിക്കൂർ ഷിഫ്റ്റിന് 1 മണിക്കൂർ മുന്നേ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഓർഡറൊന്നും വന്നില്ല ഇതുവരെ. ഞാൻ വെച്ചാൽ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടേക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇറങ്ങാം. എന്ത് പറ്റി? ഷടാ, ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ലാത്തൊരു സംഭവം. വണ്ടി ഒരു മിസ്സിങ്. സമയം എന്താ 5:04. ആദ്യത്തെ ഓർഡർ വന്നിട്ടുണ്ട് KFCന്ന്. ചെറിയ ഓർഡറാണ്. നേരെ നമുക്ക് KFCയിലോട്ട് ഇടാം. This is the sound that the gods will play to part the clouds. Live rounds on the guards to strip man down. These vibes for the night while the height is right. Take flight, lean sideways. We master the sky, groovy. We Bobby Bird, James Brown and Bootsy College Phil. Feel it in the air, that real. Feel it in the field, feel it in the air, that's real. Feel it in the field, feel it in these frills. You got the chill. Like they're bringing anything to the table. Bro, I'm not your son, see I'm able. I do my own bits. Limited dissonance and missing classic shit. I know that you're feeling it. Blunt rolls and a black pouch. Roaming back streets around south. All my boys, we hit that loud. Feel the vibe when they blast out. Now let me show you exactly what we all about. Let me get I'm on the sound. All the season back around. No more summer bounce. Let you squeeze out. Keep that indoors when we're throwing down. Oversized jumper with our underwear out. I'm on the sound. All the season back around. No more summer bounce. Let you squeeze out. Keep that indoors when we're throwing down. Oversized jumper with our underwear out. I'm on the sound, all the season back around, no more summer bounce, let you squeeze out. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ പിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓർഡർ. 0837 പെരി പെരി ചിക്കൻ 5 പീസ് 2 ഡിപ്സ്. അത് തന്നെ, താങ്ക് യു. ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ പിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ലൊക്കേഷനിലോട്ടോ. 8 മിനിറ്റ് കേട്ടോ. 3.6 കിലോമീറ്റേഴ്സ്. ചെറുക്കൻ തിളങ്ങിയിരിക്കുക. This is the sound that the gods will play to part the clouds. Live rounds on the guards to strip man down. These vibes for the night while the high is right. Take flight, lean sideways. We master the sky, groovy. We Bobby Bird, James Brown and Bootsy College Phil. Feel it in the air, that real. Feel it in the field, feel it in the air, that's real. Feel it in the field, feel it in these frills. You got the chill. Like they're bringing anything to the table. Bro, I'm not your son, see I'm able. I do my own bits. Limited dissonance and missing classic shit. I know that you're feeling it. Blunt rolls and a black pouch. Roaming back streets around south. All my boys, we hit that loud. Feel the vibe when they blast out. Now let me show you exactly what we all about. Let me get I'm on the sound, all the season back around. No more summer bounce, let you squeeze out. Keep that indoors when we're throwing down. Oversized jumper with our underwear out. I'm on the sound, all the season back around. No more summer എൻ്റെ KFCനടുത്ത് ആദ്യത്തെ ഓർഡർ കൊടുക്കാനുള്ള ലൊക്കേഷൻ ഏകദേശം എത്തിയിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡ് എവിടെയോ കാണിക്കുന്നത്. റൈറ്റ് സൈഡിലൊരു ടയർ ഷോപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ ആയിരിക്കും. ഇവിടാണ് എൻ്റെ ചേട്ടൻ നിൽക്കുന്നത്. ഫോൺ വിളിച്ചു ഓർഡർ ചെയ്തേ. KFCന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തേ. താങ്ക് യു. ഇത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് കൊട്ടാക്കര. നമ്പറില്ല, ആപ്ലിക്കേഷനാ. സ്വിഗ്ഗി. ഇനി നമുക്ക് നേരെ പെട്രോൾ പമ്പിലോട്ട് പോകണം. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു മിസ്സിങ് അടിച്ചു. പെട്രോളിൻ്റെ അല്ല, എന്നാലും പെട്രോൾ അടിച്ചേക്കാം. 2 വട്ടം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. AEIOU 1, 2, 3, YZ
എനിക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഓർഡർ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. രണ്ടാമത്തെ ഓർഡർ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ദേശി കുപ്പയിലാണ് കൊട്ടാരക്കരയുള്ളത്. അപ്പം അതൊരു 40 രൂപ ഓർഡറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകും. ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ പമ്പിൻ്റെ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഷോപ്പ്. ഇവിടെ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് ക്രോസ് ചെയ്യണം. ഷോപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും? അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു വളവാണ്. അതാ സീൻ. അതാ അടിപൊളി കിടില വൈബ് കേട്ടോ. അമ്പലോ സന്ധ്യയാണോ അമ്മ. ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് അലിഞ്ഞതാ കേട്ടോ. താങ്ക് യു. ഹായ് ഗൈസ്, അപ്പം നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ കണ്ടവർക്കറിയാം, നമുക്ക് രാത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഓർഡർ ഡെലിവറി കൊടുത്തിട്ട് വരുന്ന വഴിയിൽ നമ്മൾ റോഡിൽ ഒരു പട്ടിക്കുട്ടിയെ കണ്ടു കേട്ടോ. വണ്ടി ഇടിച്ച് എംസി റോഡിൽ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജീവനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ അതിനെ എടുത്ത് സൈഡിലോട്ടിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ കുറച്ച് കൊടുത്ത് നമുക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ ചെയ്തു. അപ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത് ഓർഡർ വന്നു, നമുക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ ആ സീനൊക്കെ നിങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടതാണ്. നമ്മളത് എന്തിനാണ് എടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആരെങ്കിലും നമ്മൾ മനുഷ്യനായാലും മൃഗമായാലും നമ്മൾ എടുത്താലേ എടുത്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ആരെങ്കിലും തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയാലേ നോക്കിയെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പം ഞാനതിനെ റോഡിൽ നിന്ന് എടുത്ത് സൈഡിലോട്ട് ഇടാൻ നേരം നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടറിയാം. അതിനെ നമ്മൾ നോക്കിയൊരു നോട്ടമുണ്ട്. അപ്പം ഓൾറെഡി 1 സെക്കൻഡോ 2 സെക്കൻഡ് മിസ് ചെയ്തിരുന്നേ അത് ഉറപ്പായിട്ടും ജീവനോടെ തന്നെ ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് ആർക്കും അറിയത്തില്ല, ആരും എടുത്തില്ല. റോഡിൽ ഇടിച്ച് കിടന്ന് ആരും കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും അങ്ങ് പോയി. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വണ്ടി കയറി 1 സെക്കൻഡെങ്കിലും വൈകുന്നത്. കാരണം എംസി റോഡിൽ അത്രയും തിരക്കുള്ളതാണ്, ആരെയും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. വണ്ടി കയറി അത് ഉറപ്പായിട്ടും ജീവനോട് തന്നെ മരണപ്പെട്ടത്. അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നതിന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അമ്മയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്, അത് രാവിലെ വരെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ഇൻഫെക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവും. സൂക്ഷം പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഡോക്ടർ നമ്മൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ. എക്സ്റേ എടുക്കും കേട്ടോ, ഡോക്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കാൻ ഇൻറ്റേർണൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ, അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് പ്രൈമറി ചികിത്സ എന്താ വെച്ചാൽ കൊടുത്തില്ല. ഓക്കെ ആവുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ട്രിപ്പൊക്കെ ഇട്ട് എല്ലാം ഒടിഞ്ഞിട്ടില്ലേ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ തന്നെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കി, എല്ലിനൊന്നും ഒടിവൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. പക്ഷേ ന്യൂമോണിയ ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് നോർമലി ഹാർട്ടൊക്കെ കാണേണ്ടതാണ്, അതൊന്നുമില്ല. ഫുള്ള് കെട്ടിക്കിടക്കുക, വെള്ളം കെട്ടി നോക്കുക. നമ്മൾ ഓൺ ക്യാമറയിൽ ആദ്യത്തെ റെസ്ക്യൂ ആണെങ്കിൽ ഇതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളെ അമ്മയെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു, നമ്മുടെ കുറച്ച് മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ അതിന് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അത് വളരെയധികം സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഹോമിയോ മെഡിസിൻസ് നമ്മൾ കൊടുത്ത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു. അതിനൊരു സെക്കൻഡ് ഡേ നമ്മൾ പിന്നെയും വീണ്ടും ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുപോയപ്പം 55 സംതിങ് ഉള്ളത്, ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് കാണിക്കാം കേട്ടോ. 55 എന്നുള്ളത് 35 സംതിങ് ആയി. അപ്പോൾ നല്ല ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഈ WBC എടുത്തതിന് ഇപ്പോൾ റിസൾട്ട് വന്നേക്കാൻ 56 കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വരേണ്ടത് 15 മാക്സിമം റെഫറൻസ് റേഞ്ച് കൊടുത്തേക്കുന്നത് 17 കേട്ടോ. അപ്പോൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇൻഫെക്ഷൻ അതിൻ്റെ ട്രിപ്പിൾ ഉണ്ടെന്നാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് മാക്സിമം നോക്കാം, ഇൻഫെക്ഷൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഗൈസ്, ഇപ്പോൾ സമയം 11:30 ആയത്. അപ്പോൾ എന്താണ്ട് നമ്മൾ ചെറുക്ക ഇവിടെ ഉണ്ട്, എണീറ്റിരിക്കുക കേട്ടോ. അവൻ എന്തായാലും ഇച്ചിരി ബെറ്റർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പം മൂക്കൊലിപ്പും ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഇതൊക്കെ കുറഞ്ഞു കേട്ടോ. കുഞ്ഞെന്തായാലും രക്ഷപ്പെടുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, മെടുക്കനായിപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ, ഒന്നുമില്ല. സാറേ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടതിനൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടോ. അപ്പോൾ അവനെ ഞങ്ങൾ വണ്ടിയിൽ തന്നെ ഇരുത്തിയേക്കോ, പുറത്ത് അവൻ എന്തായാലും നടക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും അവന് ടോയ്ലറ്റേണ്ടതാണ്. കാല് നമ്മൾ നേരത്തെ ട്രിപ്പൊക്കെ ഇട്ട് പിന്നെ പെയിൻ കില്ലറൊക്കെ കൊടുത്ത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറുക്കൻ ആൾറെഡി ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇനി ഒരാഴ്ചയും കൂടെ. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ വരുന്ന വീഡിയോയിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. സമയം ഇപ്പോൾ 7:10 നമുക്കൊരു ഓർഡർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ കേട്ടോ, താവളത്തിൽ നമുക്ക് ഓർഡർ അടിച്ചേക്കുന്നത്.
ആ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ വിളിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം വേറെ ലാൻഡ് മാർക്ക് പറഞ്ഞോ. ആ ശരി. അപ്പോൾ എന്താണ്ട് ഓർഡർ പിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നേരെ ലൊക്കേഷനിലോട്ട് പോകാം. ചേച്ചി ആ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എത്തി. അമ്പലത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അമ്പലം. ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ പണി നടക്കുന്നേ. ആ പൈസ ഒന്നും നോക്കല്ലാണ്ട് വീണ്ടും ഒരു കിടിൽ ഓർഡർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് 75. അതിൽ നമുക്ക് 10 രൂപ ടിപ്പും ഉണ്ട്. മതി 10 രൂപ സർജും പൊളി. എഴുത്താണിയിലാട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് എന്തായാലും നേരെ എഴുത്താണിയിലോട്ട് പോവാം. ലൊക്കേഷനിൽ എത്തരട്ടെ. ഇനി 350 മീറ്ററും കൂടെ ഉള്ളൂ. നമ്മളിപ്പം പഴിഞ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് കേട്ടോ. പഴിഞ്ഞം അത്യാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേ വന്നിട്ടുള്ള നമ്മൾ സ്ഥിരം ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന അത്യാവശ്യം നല്ല കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഓർത്തിരിക്കും കേട്ടോ. ഈ ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, എനിക്കറിയാം. സെയിം കസ്റ്റമറിൻ്റെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേ ഡെലിവറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 366 366. താങ്ക് യു. $42.05. ഇത് തന്നെ 42.05 9896 കോഡ്. $98 96. ഇത് നല്ല ലോങ് ആട്ടോ. എത്ര ദൂരം ഉണ്ട് നോക്കട്ടെ. 98 96 അല്ലല്ലോ. അല്ല, നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്ത് പോവാം. കോഡ് റോങ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇളവൂര് ഈ ലൊക്കേഷനും എനിക്കറിയാവുന്ന കേട്ടോ. ഈ കസ്റ്റമറിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു വട്ടം. അത്യാവശ്യം നല്ല ലോങ് ആട്ടോ. എൻ്റെ മോനെ 1/2 മണിക്കൂർ 18 കിലോമീറ്റർ. ചേച്ചി ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തായിരുന്നോ? ആ, ലൊക്കേഷൻ ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണേ കേട്ടോ. അഡ്രസ്സ് ഒന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ. ഫോണിനകത്ത് ലൊക്കേഷൻ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തേ. ആ, ഓണാക്കി. കുറച്ച് അപ്പുറത്താണ് കാണിച്ചത്. ഈ സ്ഥലം എനിക്ക് പറയാൻ അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. 2 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്താന്ന് തോന്നുന്നു. അടിപിടിച്ചു. താങ്ക് യു. കൊട്ടാരക്കര നാളെ ലേറ്റായി.
കൊട്ടാരക്കരയാണ്. ആ ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല, താങ്ക് യു. അല്ല അതാ ഇച്ചിരി ലേറ്റായ കേട്ടോ. ആ അല്ല എഴുതിയേക്കുന്ന അങ്ങനെ. പക്ഷെ ഈ മാപ്പിൽ നമുക്ക് GPS കിട്ടുന്നത് ഒന്നും കൂടെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫോണിൽ ലൊക്കേഷൻ ഓണായിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഫോണിനകത്ത് ലൊക്കേഷൻ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ. അടിപൊളി ഗൈസ്, പൊളി ഓർഡർ ആയിരുന്നു. ഓർഡർ ഡെലിവറി ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ ഏണിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 131 രൂപയാണ്. പൊളി. അടുത്ത ഓർഡറിലോട്ട് പോകാം. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത ഓർഡറിലോട്ട് പോയി തിരിച്ച് സോണി എത്തിയേ പറ്റൂ. അപ്പം മൊത്തത്തിൽ 332 ആട്ടോ. അത് കൂടാതെ നമുക്കൊരു 70 രൂപ കൈ ടിപ്പും കിട്ടി. പൊളി. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും തിരിച്ച് എഴുകോണോട്ട് പോകണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ കൊട്ടാരക്കരയിൽ നിന്ന് ഓടനാട്ടം വഴിയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ച് എഴുകോൺ വഴി എടുത്തു വഴി പോകാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ചിലപ്പം നമുക്ക് എഴുകോൺ റോഡ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതിലേ പോകണമെങ്കിൽ. കൊട്ടാരക്കര പോകണമെങ്കിൽ പിന്നെയും ദൂരമാണ് ഇവിടുന്ന്. സമയം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 10:30 കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ തിങ്കളാഴ്ച ഇച്ചിരി ഓർഡർ കുറവായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏണിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 332 ഇപ്പോൾ അത് കാണാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല. 332 പ്ലസ് ഇന്നത്തെ ഇൻസെൻറ്റീവ് ഇതാണ്ട് 100 കേട്ടോ. ഇന്നത്തെ ഇൻസെൻറ്റീവ് 100 ഇൻസെൻറ്റീവ്. അങ്ങനെ ഏകദേശം 432 പിന്നെ ഒരു 70 രൂപ, ഏകദേശം 500 രൂപ സംതിങ് കേട്ടോ നമുക്കിന്ന് ഏണിങ്സ്. അത് മാത്രമല്ല ഇന്ന് എനിക്ക് വെറും 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് 903 രൂപ ഏണിങ്സ്, അതായത് 1000 രൂപ അടുപ്പിച്ച് വെറും 2 മിനിറ്റ് മാത്രം സ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏൺ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കേട്ടോ. അതാണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങളെ. ഏകദേശം കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഇതിപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും. അറിയാത്തവർക്ക് നമ്മളിത് എന്തായാലും വഴിയേ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ അതായത് ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മുടെ വിശേഷം. ബൈ. Beat up, bullied, and dunked on. Beat up, bullied, and dunked on. Bullied and dunked on. Yeah. Let's get it. We only rock with Mavericks. If you a clone, then step off the canvas. Lest you get beat up.